செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால் தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆற்றிய உரை, சென்னையில் மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைந்த சேவை முகாமை தொடங்கி வைத்த பின்னர் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல். முருகன் ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. முதலில் தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் புதிதாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள வ.உ.சி. கடல்சார் பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம் உள்ளிட்ட 9 திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பேசினார் கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால். அவர் பேசுகையில், Tuticorin, particularly BOC, Chidambaranar Port Authority, have launched more than 40 projects. Out of these, 9 projects was inaugurated and 25 has been laid the foundation, and some of the projects were based on CSR support. So this is a significant journey being demonstrated successfully by this particular port. And as you know, this year, this port has handled more than 35.97 million metric tons. That is a massive growth. That is the indication how this port is successfully functioning and with better operation facilities and quality workforce. And this port, and which is going to be one of the globally most competitive port, particularly after the completion of that 15,000 crores project, that will add more dimension to the cargo handling capacity of BOC Chidambaranar Port. And this port is also going to develop shipbuilding industry with a worth of rupees 30,000 crores project. This port has already achieved an identity of one of the leading hydrogen hub. So in many ways, this port is going to contribute significantly to make our green ports program successful. Green transition program, and out of which the TAC will be developed on the basis of the green fuel and will be operated, so that in the near future, as Honorable Prime Minister, the National Hydrogen Mission have announced that India will always promote green transport for blue economy. Under his direction, we are also developing green port and green shipping, achieve the target which is set by Honorable Prime Minister to achieve the net zero by 2070. So it is a remarkable journey, successful journey we have started. In the near future, many more new projects are going to come, and how AI and IT integrated effort are being incorporated in this particular port operation to enhance the efficiency and also the capacity building. So I believe that's a way for our Prime Minister's vision that India will become one of the top maritime nation in the world. In the maritime sector, India will be the superpower. So to become a superpower, all the vertical related to the maritime sector, maritime industry, maritime voice needs to be like promoted in such a manner, developed in such a manner, it always maintain global standard and also quality of operation at the global level. Maritime India Vision 2030 and Maritime Amritkal Vision 2047 will become. மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை முகாமை தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல். முருகன் சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய கடந்த 12 ஆண்டுகள் ஆட்சியில இந்தியா மிக வேகமாக முன்னேற்றத்தை கொண்டிருக்கிறது. இந்த வேகமான முன்னேற்றத்துல இன்றைக்கு நாட்டினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு, ஏழை எளிய மக்களினுடைய மேம்பாடு இரண்டும் ஒரு சேர முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய இலக்கு, லட்சியம் 2047 நாம் வல்லரசு நாடாக இருக்க வேண்டும். அதற்கான அடியை எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். அதனாலதான் நம்மளுடைய பிரதமருடைய தொலைநோக்கு பார்வை, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்மளுடைய அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதனாலதான் ஒரு புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், இன்னொரு புறம் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் அனைவருடைய நம்பிக்கையோடு, அனைவருடைய வளர்ச்சி, அனைவருடைய முயற்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம்
நாம் பார்க்கிறோம் அடிப்படை கட்டமைப்பு, சென்னை மெட்ரோ, சென்னையை சுத்தி இருக்கிற தேசிய ஹைவேக்கள், 4 வழி ஹைவே, 6 வழி, 8 வழி இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார். இப்ப சென்னைக்கு இந்த பட்ஜெட்ல சென்னை டு பெங்களூர், சென்னை டு ஹைதராபாத்திற்கு புல்லட் ட்ரெயின் வரப்போகிறதையும் நம்மளுடைய பட்ஜெட்ல நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். மும்பையிலிருந்து அகமதாபாத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து விட போறாங்க. அதுக்கு அடுத்து உடனடியாக நம்மளுடைய சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு, சென்னையிலிருந்து ஹைதராபாத் விட போறோம். அதை தவிர்த்து இன்னைக்கு வந்தே பாரத் ரயில்களினுடைய செயல்பாடு, சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கம், மதுரை விமான நிலைய விரிவாக்கம், கோயம்புத்தூர் விமான நிலைய விரிவாக்கம், உலகத்தரம் வாய்ந்த அடிப்படை கட்டமைப்பை நாம் உயர்த்தியதோடு ஏழை எளிய மக்களுக்கான நல் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் நாம் முனைப்போடு நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்ப அனைவருக்கும் பேங்க் அக்கவுண்ட் இருக்கிறது. திட்டங்களுடைய பணம் பெனிஃபிஷியரிகளுக்கு நேரடியாக வங்கி கணக்குல வர்றதுக்கு மட்டுமே ஜன்தன் அக்கவுண்ட், கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இது மகளிருக்கான ஜன்தன் அக்கவுண்ட், தாய்மார்களுக்கான ஜன்தன் அக்கவுண்ட் 1,08,00,000 பேருக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஜன்தன் இலவசமான அக்கவுண்ட், பேங்க் அக்கவுண்ட வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி பிரதமரனுடைய ஜீவன் சுரக்ஷா என்று சொல்லக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை கிட்டத்தட்ட 1,02,00,000 பேர் அந்த இன்சூரன்ஸ் திட்டத்துல வச்சிருக்காங்க. பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா, பிரதமருடைய விபத்து காப்பீடு திட்டத்துல கிட்டத்தட்ட 2.8 கோடி பேர் பிரதான் மந்திரியுடைய சுரக்ஷா பீமா திட்டத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. PM உடைய முத்ரா யோஜனா, முத்ரா என்பது சின்ன சின்ன கடன் வாங்கி 10,000, 20,000, 1,00,000 கடன் வாங்கி சின்ன சின்ன தொழில்களை செய்வதற்கான அந்த அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட 3.6 லட்சம் கோடி ரூபாய் 10 ஆண்டுகள்ல நம்மளுடைய பிரதமர் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல எல்லாரும் அக்கௌண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி வயதானவங்களுக்கு அடல் பென்ஷன் யோஜனான்ட்டு கிட்டத்தட்ட 55 லட்சம் பேருக்கு தமிழ்நாட்டுல நம்மளுடைய அந்த திட்டத்துல இணைந்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கிசான் கிரெடிட் கார்டு என்று சொல்லக்கூடிய விவசாயிகளுக்கான கிரெடிட் கார்டு, இது விவசாயிகளுக்கு மட்டுமல்ல, இது அடுத்து மீனவர்களுக்கும் கூட 2 மாடு வச்சு அவங்க பால் கறந்து பால் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு கூட இந்த KCC கிரெடிட் கார்டு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல 34 லட்சம் KCC கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய பிரதமருடைய கனவு, லட்சியம் எல்லாமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே நம்மளுடைய சகோதரிகளுக்கு குடிநீர் வசதி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான். வீட்டுக்கு வீடு குழாய் பைப் மூலியமாக தண்ணி தர வேணும். ஒவ்வொருவருக்கும் சுகாதாரமான குடிநீரை கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே 1,01,00,000 பேருக்கு பைப் கனெக்ஷன் மூலம் தண்ணீருக்கான திட்டத்தை நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார். ஏழை எளிய மக்களுக்கு அவங்களும் யாரும் புகையில சமைக்க கூடாது, எல்லாருக்கும் கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்ட்டு கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் பேருக்கு இலவசமான கேஸ் கனெக்ஷனை நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார். அதே போல ஏழை எளிய மக்களுக்கு குறைந்த விலையில மருந்துகள் வாங்கணும். வெளியில வந்து 200 ரூபாய் 300 ரூபாய்க்கான மாத்திரைகளை இங்க இந்த நம்மளுடைய பிரதமருடைய மலிவு விலை கடையில கிட்டத்தட்ட வெறும் 30 ரூபாய் 40 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்க முடியும். 1535 கடைகள் தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இந்த கடைகள் இருக்கிறது. இதே மாதிரி 5 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள இன்சூரன்ஸ் திட்டம் கிட்டத்தட்ட 85 லட்சம் பேருக்கு நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறும் வகையில மாதம் 5 கிலோ அரிசி, 1 கிலோ பருப்பு ஒவ்வொரு ரேஷன் கார்டுக்கும் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரதமரனுடைய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழே கிட்டத்தட்ட 3,06,00,000 பேர் இந்த திட்டத்துல பயன்பெற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதே போல விவசாயிகளுக்கான சன்மான நிதியை நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த திட்டங்களை எல்லாம் மக்களிடத்துல பயன்பெறுவதற்காகவும் மக்களிடத்துல கொண்டு செல்வதற்காகவும் இந்த மாதிரி கேம்ப் இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, தமிழ்நாட்டுல நடந்து கொண்டிருக்கிறது. போன வருஷம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 30க்கு மேல ஈவெண்ட் இந்த மாதிரி நடத்தியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல நம்மளுடைய மேற்கு மாம்பலம் பகுதியில கேம்ப நம்மளுடைய அதிகாரிகள் எல்லாமே நடத்தியிருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய பிரதமர் எப்பொழுதுமே தமிழ்நாட்டு மேல, தமிழ் மக்கள் மேல, தமிழ் பண்பாட்டு மேல, தமிழ் கலாச்சாரத்து மேல, தமிழ் மொழி மேல மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார். அதனாலதான் காசி தமிழ் சங்கமம் ஆகட்டும், அதே போல பொங்கல் விழா ஒவ்வொரு வருடமும் டெல்லியில நடக்கிற பொங்கல் விழால கலந்து கொண்டது, ஐநா சபையில போய் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று உறக்க சொன்னது, திருக்குறளை கிட்டத்தட்ட 35க்கு மேற்பட்ட உலக நாடுகளினுடைய மொழிகள்ல மொழிபெயர்த்து அந்த நாடுகள்ல கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையங்களை நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் வெளிநாடுகள்ல ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். தொழிலாளர்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் வழங்கப்படுவது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறையின் சமூக வலைதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமரின் விவசாயிகளுக்கான வருவாய் ஆதரவு திட்டம் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சியை அளித்துள்ளதாக தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. தேசிய ஆயுஷ் மருத்துவ கண்காட்சி நாளை முதல் 4 நாட்களுக்கு மகாராஷ்டிராவில் நடைபெறவுள்ளதாக ஆயுஷ் துறை இணையமைச்சர் திரு பிரதாப் ராவ் ஜாதவ் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.